नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा शाली अधा घरबाली पंचम भाग पूर्व भाग गुड़िक आपण मैंने जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। आग पछ होई सिंधु और बिंदु घरे पहुँची गले। पछरे चली आसुला साई मन भितर अड़ुआ प्रश्न से छंदी हो पड़ुछि। दुई भौणी कथा किछि बुझी होनी। साई धीरे पाद पकाई घर को चलीगला। नंदिनी घरे ताको अपेक्षा करी रहितिला। कि रे सेतेबेलु कुआडे जाइथिलु? साई क्षीण स्वरे कहला। एमिति बाहरु टिके बुलिबाकु जाइथिली। नंदिनी साईर चेहरारु तार मन कथा पढ़ी पारुथुला। मुहंटी तार एकदम सुखिला। आखि गुड़ाक निस्तेज अधा बतुरी आसुथिबा साईर आखि गुड़ाक बहुत किछि कहिबाकु चेष्टा करुछंती। नंदिनी साई पाखकु जाई पचारिले, कौन हैला कहूनु? जी तोर चेहराटा पूरा झाउली जाइछि। कौन असुविधा होछि यदि कह, नहेले सुजित मते गाली दे कहब मो बंधुर तू ठीक भावे देखाशुना करि पारलुनी। साई कौनसी उत्तर न दे अन्य रूम को जाई चौकी उपरे बसीगला। अनिच्छा सत्वे टीभीर चैनल गुड़ी को बदलैबाकु लागिला। तार मन पसंद म्यूजिक शुणिबाकु मध्य इच्छा कला। भाबिला भांगी पड़िथिबा मनटा तार खुशी रे भरी जिवो, किंतु सेमिति किछि हेलानी। प्रति मुहूर्तरे बिंदुर कटुकथा गुड़ाक साईर मनरे व्यथा सृष्टि करबाकु लागिला। तार इच्छा हला से जेमिति जोर करी रड़ी छड़िबो आउ बिंदु को गाली देई कहिबो, मो भावना सह खेलिबार अधिकार तमको किए देला। भारी विरक्त लागुथुला साई को। ताकू घर छाड़ी दूर को पळेई जिबाकू इच्छा होउथुला। सबुठू सेतेबेले कष्ट हुए जेतेबेले केही जणे भावना सह खेली जाए, हृदयटा भांगी जाए। भारी कष्ट हुए किंतु सेई कष्ट को व्यक्त करिबार उपाय न थाए। साई निज फोनटा को देखुथुला। विरक्त होई फोनटा को स्विच ऑफ करी रखुथुला। साईर कार्यकलाप गुड़कू दूर छिड़ा होई लक्ष्य करुथुले नंदिनी। मनरे तांकर प्रश्न टोकाटा आज केमिति काई होउछि जे निश्चय किछि गोटे होइछि जहा से मते कहिबाकू चाहुनी। नंदिनी मने पकेइले से दिन मेडिकल कथा। सकाळु सकाळु साईर फोन को जणे झियर कॉल और मेसेज आसीथिला। सेई झियटा सिंधु बोली से संदेह करुथुले, किंतु भल भावे जानि पालेनी सेई घटना सह जड़ित होई साई एमिति व्यवहार करुनी तो भाबिले नंदिनी। साईर मन को खुशी करिया पई गरम पकोड़ी बनेई नहीं आसिले। ताकू खाइबाकू देले, किंतु सीए मना करिदेला। ना मो मन भल नहीं, मु खाइबिनी। नंदिनी बहुत पचरा उचरा करिया परे मध्य साईर मन कथा बुझी पारलेनी। साईर घर बाहरे छिड़ा होई सिंधु सबु किछि शुणुथुला। निजको निजे दोषी मध्य भाबुथुला। सीए काई साई सह एते दूर संपर्क बढ़ेबाकू चेष्टा करुथुला। जदि से बिंदुर नाम नहीं ता सह कथा होई न थांता, तेबे हुए तो कथाटा एते बिगड़ी जाई न थांता। सिंधु मध्य भांगी पड़ुथुला। साई को सीए केमिति कहिबो, मु तुमको भल पाए। तमे जेतेबेले फोन करुथुला सेतेबेले तम सह बिंदु अपा नुह, मु कथा होउथुली। मु तमर दोषी, किंतु एसबु कहिबाकू सिंधुर साहस नथिला। सीए भाबुथुला जदि साई को एसबु कुहे तेबे सीए सिंधु को विद्रूप करी दूरेई जिवो। साई को लुचि छपी देखुथुवा सिंधु डोर स्क्रीन छंदी होई तले पड़ी जाइथिला। शब्द शुणी किए सेठी कही नंदिनी घर भितरु बाहर को चली आसुथले। सिंधु नंदिनी को घरु आसुथिबार देखी तरतर होई निज बारंडा को उठी जाउथुला। ताकू देखि नैथिले नंदिनी। से पचारिले, कौन हला सिंधु, तू एमिति आम बारंडारु काई फेरी जाउछु? घर भितर को आसुनु। संकोच और द्वंद्व को मनरे चापी रखी घर भितर को चली आसुथुला सिंधु। सते जेमिति सीए बहुत बड़ अपराध करी बसिछि। साई निकट को जिबाकू साहस नथिला सिंधुर। कोड़ हाथ तार थरी उठुथुला। आस्ते आस्ते पाद पकाई सिंधु चलीगला साई पाखकू। ताकू देखिया मात्रे साई उठी चलीगला अन्य रूम को। सिंधु मध्य पछरे जाई कहिबाकू लागिला, सुन साई, मु तमको किछि कहिबाकू चाहे। साई विरक्त होई कहिला, कौन कहब तमे? तुम बिंदु अपा जेमिति मस्ते रास्तार अपमानित कले सेमिति किछि कहब? ना साई, मु तमको गोटे सत जणई देबाकू आसीछि। सिंधु उत्तर देला। साई किंतु रागरे कहिला, चुपचाप मो सामनारु चली जाओ। मु तुम दुई भौणी को मुह देखिबाकू चाहुनी। साईर कथा सिंधु मनरे आघात देला। सीए सत कथा ताकू कहि पारलानी। घर को एक मुहा होई फेरी आसिला। बारंडारे छिड़ा होइथिले गंगाधर। सिंधु को घर को आसिया पूर्व से ताकू अटकई पचारिले, सत कहलु आज बिंदु को देखा करने को
ସୀତୁ ଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ସୀତୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାମ୍ନାରେ ବିନ୍ଦୁ ସହ କଥା ହେଉଥିବାର ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ସେଇଠି ପାନ ଦୋକାନ କରିଥିବା ଚକରାଇ ମୋତେ କହିଲା, ଜେଜ, ମାନେ କ'ଣ କି ତମ ବଡ଼ ନାତୁଣୀକୁ ପଘା ଲଗେଇ ଦିଅ। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଟୋକାମାନଙ୍କ ସହ ଗୁଲିଗପ କରି ହେଁ ହେଁ ଫେଁ ଫେଁ ହେଉଛି। ଜେଜେଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସିନ୍ଧୁ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲାନି, କାରଣ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ବିନ୍ଦୁ। ସିଏ ଯଦି ଜେଜେଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତେବେ ବିନ୍ଦୁ ଅପା ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବ। ଗଙ୍ଗାଧର ସିନ୍ଧୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପାଉନଥିଲେ। ସିନ୍ଧୁ କେବଳ ବଲ ବଲ ହୋଇ ଜେଜେଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଧର ଗର୍ଜି ଚାଲିଥିଲେ, ଦୁଇ ଭଉଣୀ କେହି କାହାକୁ ଊଣା ନୁହଁ, କେବଳ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଚାଲି ହେଉନି। ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବିନ୍ଦୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର। ଆଲୋ ବିନ୍ଦୁ, ଏଇ ଦିନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ତତେ ଏତେ ଗେଲବସର କରିଥିଲି? ସେଇ ପାନରା ଚକରାଇ ପୁଣି ମୋତେ ଏତେ କଥା କହିବ? ମୋ ମୁହଁ ଉପରେ କହିଲା ତମ ବଡ଼ ନାତୁଣୀକୁ ପଘା ଲଗେଇ ଦିଅ। ଲଫଙ୍ଗା ଟୋକାଙ୍କ ସହ ତୋର କି ଭାବ କିଲୋ? ସେଇ ସୀତୁ ସହ? ତୁ କାଇଁ କଥା ହଉଛୁ? ବିନ୍ଦୁ ନରମି ଯାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଜେଜେ, ମୁଁ ଘରେ କାହାକୁ କିଛି କହିନି, ଅଥଚ ତମକୁ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ସୀତୁକୁ ଭଲ ପାଏ। ବିନ୍ଦୁର କଥାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ତାତି ଉଠି ଠେଙ୍ଗାଟା ଉଞ୍ଚେଇ ଆଣିଲେ। ଏଇ ଠେଙ୍ଗାକୁ ଚିହ୍ନୁଛୁ ଟି? ଏକା ବେଳକେ ମଝି ପିଠିରେ ପାହାର ପକେଇ ଦେବି। କହିଲା ମୁଁ ସୀତୁକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଲୋ, ତୁ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ କିଏ? ତା ଘର ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ। ମୋତେ ମରଣ ହଉନି ଯାହା। ସେଇ ଅଜାତିଆ ଟୋକା ସୀତୁକୁ ତୁ ଭଲ ପାଇଛୁ? ଆଲୋ, ସିଏ କୋଉ ଗୁଣରେ ଆମର ସମାନ ହବ? ସହଜେ ଛୋଟ ଜାତି। ତାପରେ ତାର ନାମ ସହ ତୋ ନାମକୁ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ ଆମ ପିତୃପୁରୁଷ ପାଣି ପାଇବେନି। ରାମ ରାମ, ଘୋର କଳିକାଳ। ଭୂଇଁରୁ ବାହାରୁ ନଥିବା ଛୁଆଗୁଡ଼ାକ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ପାଉଛୁ। ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ଖାତର ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧାର କର ହେ ରାଧା ମାଧବ, ମୋତେ ଉଠେଇ ନିଅ ଏମାନଙ୍କ ଗହଣରୁ। ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ରହିବି? ଶୁଣିଲୁଣି ସରମୀ? ଆରେ ଏ ସନାତନ, ଟୋକି ତୋର କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣୁରେ। ସିଏ ସେ ଅଜାତିଆ ସୀତୁକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଯାହାର ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଛୁଆଟେ ଅଛି। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଡ଼ିରେ ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ବାପା, ତମେ ଏତେ ରାଗିଛ କାହିଁକି? ସବୁ କଥା ତମ ଟୋକିକୁ ପଚାର। ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବିନି, ବୃନ୍ଦାବନ ଚାଲିଯିବି ମୋ ରାଧା ମାଧବଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏଡ଼େ ପାପ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣି ପାରିବିନି। ବିନ୍ଦୁ ଦୋଷୀଙ୍କ ଭଳି କବାଟକୁ ଆଉଜି ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଝିଅକୁ ଆକଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ସରମୀ ଗାଳି ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ। ସନାତନ ଯାହା ଆସିଲା ପାଟିକୁ କହି ଚାଲିଲେ। ଘରେ କେବଳ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ବିନ୍ଦୁ ଚାଲିଗଲା ତାରି ରୁମ୍କୁ। ଝର୍କା ସେପଟେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାକୁ ଇସାରା କରୁଥାନ୍ତି ରୀମା, ବୀଣା ଓ ସର। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା କ୍ଷଣି ଗଙ୍ଗାଧର ଚିଲେଇ ଆସିଲେ ବାହାରକୁ, ତମେ ଟୋକି ଦଳ ଏଠୁ ଯିବ ନା ନାହିଁ? ଖାଲି ତମ ସାଥିରେ ପଡ଼ି ମୋ ବିନ୍ଦୁଟା ଅଗୁଣର ହୋଇଗଲା। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ରଡ଼ିରେ ବିନ୍ଦୁର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେ ଯୁଆଡ଼େ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ। ସନାତନ ସୋଫାକୁ ଆଉଜି ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରେ ଆଣ୍ଠୁରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଦି ବସିଥାନ୍ତି ସରମୀ। ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଡୁବି ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗାଧର ତୁଚ୍ଛା ଧମକ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ସେଇ ଅଜାତି ଟୋକା ସହ ଘରୁ ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ମୁଁ ତାକୁ କାଣି କଉଡ଼ିଏ ଯୌତୁକ ଦେବିନି। ସିଏ ଆଉ ଘରେ ପାଦ ଦେଇପାରିବନି। ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ଗଙ୍ଗାଧର ଥକିଗଲେ। ସନାତନ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହୁଥାନ୍ତି, ତମେ ଏତେ କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଅନି, ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଯିବ, ଫେର୍ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁ କଥା ଶୁଣି ଘରେ କାହା ମନରେ ସୁଖ ନଥାଏ। ବିନ୍ଦୁ ଘରେ ଶୁଭୁଥିବା ରଡ଼ି ପାଟିକୁ କାନ ପାତି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ନନ୍ଦିନୀ। ମନକୁ ମନ ସେ କହି ଉଠିଲେ, ଅଣ୍ଡିରି ଚଣ୍ଡୀଟା ଆଜି ଫେର୍ କିଛି କାଣ୍ଡ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଘରଟା ଦୁଲୁକୁଛି। ନନ୍ଦିନୀ ଚିନି ମାଗିବା ବାହାନାରେ ସରମୀକୁ ଡାକି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲେ। ସାଇ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରେ ରହିପାରିଲାନି। କଥା କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସନାତନଙ୍କ ଘରର ବାରଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠି ଆସିଲା। ସାଇ ଚୁପ୍ କରି ସନାତନଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ନନ୍ଦିନୀ ଘରୋଇ କଳିରେ ପଶି ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ନନ୍ଦିନୀ, ସେଇ ଟୋକାଟା ମୋ ଝିଅକୁ ଫସେଇ ନେବ। ଲାଜ ସରମ ପୋଡ଼ି ଖାଇଲା। ବିବାହିତଟେ, ଆହୁରି ଛୁଆ ଗୋଟିଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୋର 15 ବର୍ଷର ଝିଅ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ନନ୍ଦିନୀ ମଧ୍ୟ ସରମୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ସୀତୁକୁ ଗାଳି ଦେବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏଭଳି ଟୋକାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଭାଉଜ, ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ନଜର ରଖ।
ମୁଁ ତ ଚିନି ମାଗିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ଥାଉ, କାଲି ସକାଳୁ ଆସି ନେଇଯିବି। ନନ୍ଦିନୀ ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଛରୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ତାଟିଆଏ ଚିନି ଧରେଇ ଦେଲେ ସରମୀ। ତାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ନନ୍ଦିନୀ। ସାଇ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଯଦିଓ ସବୁ ଶୁଣିପାରୁଥିଲା, ତଥାପି ନନ୍ଦିନୀକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ନନ୍ଦିନୀ? ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ କରିଛି କି? ମଉସା ମାଉସୀ ଏତେ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି? ନନ୍ଦିନୀ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ ସାଇ କାନରେ କହିଲେ, ବିନ୍ଦୁ ସୀତୁ ବୋଲି ଜଣେ ଅଜାତିଆ ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ହାଟ ବସିଛି। ନନ୍ଦିନୀ ମନକୁ ମନ କହିଗଲେ, ଓହୋ, ଏ ଅଣ୍ଡିରି ଚଣ୍ଡିରି କାହାକୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଥୋଇ ଦେବନି। ସାଇ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଦୁଲ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା ଚଟାଣରେ। ତାକୁ ମନେ ହେଲା ସିଏ ଯେମିତି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଧକ୍କା ଲାଗିଲା ହୃଦୟକୁ। ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବିନ୍ଦୁ ତା ସହ ନାଟକ କରୁଥିଲା। ସିଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯୋଉ ପୁଅଟି ସହ କଥା ହେଉଥିଲା, ସିଏ ହୁଏତ ସୀତୁ। ଯାହା ଟିକିଏ ଭରସା ବାକି ଥିଲା ସେଇଆ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା। ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ସାଇର ଆହୁରି ଘୃଣା ଜାତ ହେଉଥିଲା। ସାଇର ମନଟା ଘୃଣାରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ମିଳେଇ ଯାଉଥିଲା ଠିକ୍ ପାଣି ଫୋଟକା ଭଳି। ମନରେ ତାର ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଘୂରି ବୁଲିଥିଲା। ବିନ୍ଦୁ ତା ସହ ଏମିତି କାହିଁକି କଲା? ଏସବୁ କରି ସେ କ'ଣ ପାଇଲା? ତୁଚ୍ଛା ନାଟକ କରି ସାଇର ଭାବନା ସହ ଖେଳିଗଲା। ନନ୍ଦିନୀ ସାଇକୁ ତୁହାଇ ତୁହାଇ ଖାଇବାକୁ ଡାକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ରୁମ୍ ଭିତରକୁ। ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରି ଭିତର ପଟୁ ସେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲା। ନନ୍ଦିନୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେପଟୁ ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ କହି ଚାଲିଥିଲେ, ଝିଅର ଦେହ କେମିତି ଅଛି ନନ୍ଦିନୀ? ସାଇ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଅଛି ତମର ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ମଧ୍ୟ ରାଉରକେଲାରେ କାମ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ମାତ୍ର ଆଉ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଟିକି ଫୋନ୍କୁ ଝିଙ୍କି ଆଣିଲା ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ମାମା, ମୋତେ ଫୋନ୍ ଦେ, ମୁଁ ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ନାଚି ନାଚି କଥା ହେଉଥିଲା ଝିଅ ଟିକି। ପାପା, ସାଇ ଅଙ୍କଲ ଆଉ ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖେଳୁଛୁ। ତମେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଫ୍ରକ୍, ଘଣ୍ଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଟେଡି ନେଇ ଆସିବ। ହସି ଉଠିଲେ ଚୌଧୁରୀ। ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଓ ମାତ୍ର ଏତିକି? ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୋ ଗେଲି ଝିଅ ଆହୁରି ବେଶୀ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବ। ହଉ, ତୁ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ଫୋନ୍ ରଖୁଛି କହି ସେ ଫୋନ୍ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଝିଅକୁ ଶୁଆଇବାକୁ ନନ୍ଦିନୀ ମଝି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଶୋଇ ଶୋଇ ସେ ସାଇ କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତି। ଟୋକାଟାର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟିଏ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି, ଯାହା ସିଏ କହିପାରୁନି। ଦିନଟା ଯାକ ଖାଇନି, ଫେର୍ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବିନି କହି ଶୋଇଗଲା। ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ମନଟା ବୁଝୁନଥିଲା। ଝିଅକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇ ସେ ସାଇର ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କବାଟ ଫାଙ୍କ ଦେଇ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସାଇ ଶୋଇଲାଣି କି ନାହିଁ। କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ସାଇକୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ସାଇ, ସାଇ, ଉଠି ଆସ। ରାତିରେ ଖାଲି ପେଟରେ ଶୁଅନ୍ତିନି। କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇଦେଇ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ, ନହେଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କୋପ କରିବେ। ସାଇ ଭିତରେ ରହି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ନୀରବ ରହିଲା। ନନ୍ଦିନୀ 2-4 ଥର ଡାକିଦେଇ ପୁଣି ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ଗଲା ପରେ ସାଇ ଉଠି ବସିଲା। ତା ଆଖିରେ ନିଦ ନଥାଏ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଉଠି ଫୋନ୍କୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଆଉ କେତେ ସମୟ ସେ ଫୋନ୍ଟାକୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଫୋନ୍ଟିକୁ ଅନ୍ କରି ଦେଖିଲା ସାଇ। ଫୋନ୍ରେ ଗୁଡ଼ିଏ ମେସେଜ୍ ଆଉ ମିସ୍ କଲ୍। ସେଇ ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁତକ ମେସେଜ୍ ଥିଲା ସିନ୍ଧୁର। ମାତ୍ର 2ଟି ମେସେଜ୍ ଥିଲା ସାଇର ବନ୍ଧୁ ସୁଜିତ୍ର। ସିନ୍ଧୁ ମେସେଜ୍ରେ ଲେଖିଥିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସାଇ, ମୁଁ ତମ ସହ ଦେଖା କରି ସବୁ ସତ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସିଲା ସାଇ। ମନେ ମନେ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା, ଏତକ ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆହୁରି ମୋତେ କଲ୍ ମେସେଜ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ନିଜ ସଫେଇରେ କ'ଣ ଆଉ କହିବାକୁ ବାକି ଅଛି କେଜାଣି? ସାଇକୁ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା ନିଜ ଉପରେ। ତାକୁ କିଏ କହୁଥିଲା ବିନ୍ଦୁର ପ୍ରେମକୁ ସତ ଭାବି ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଯିବାକୁ? ସମସ୍ତେ ସତ କୁହନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରେମକୁ ଦୂରୁ ଜୁହାର। ମାତ୍ର ନିମିଷକରେ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ଉଠୁଥିବା ମନଟି ମଉଳା ଫୁଲ ଭଳି ଝାଉଁଳି ଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଇର ଫୋନ୍କୁ ସିନ୍ଧୁର କଲ୍ ଆସିଲା। ସାଇ କିନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ କଲ୍ କରିଛି ଭାବି ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନଥାଏ। ସାଇ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ ନ କରିବା ଦେଖି ସିନ୍ଧୁ ପୁଣି ମେସେଜ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ସାଇ, ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କର। ଆମର ଆସନ୍ତା କାଲି କୋଉଠି ସାକ୍ଷାତ ହବ କୁହ। ସାଇ ଚିଡ଼ି ଯାଇ ମେସେଜ୍ କଲା, ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମୋତେ କଲ୍ ମେସେଜ୍ କିଛି କରିବନି। ତମ ସହ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାଇ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ସିନ୍ଧୁ ମେସେଜ୍ କରି ଚାଲିଥିଲା।
ସିନ୍ଧୁ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ଲୁହ ଝରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଜାଣତରେ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରି ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ସାଇ ନାରାଜ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଘରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ସିନ୍ଧୁ। ସିଏ କେବଳ ସତ କଥାଟା ସାଇକୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ ବୁଝିପାରୁନି। ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ଗୋଟିଏ ପେପର ନେଇ ଆସିଲା ସିନ୍ଧୁ। ଭାବିଲା ସେଥିରେ ସବୁକିଛି ଲେଖିଦେଇ ସାଇକୁ ଦେଇ ଆସିବ। ଥରକୁ ଥର ପେପରରେ ଲେଖି ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ମୋଡ଼ି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲା ସିନ୍ଧୁ। ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି ପୁଅକୁ ସେ ଏଭଳି ଚିଠି ଦେଇନି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର। ଥରକୁ ଥର ସିନ୍ଧୁ ଲେଖି ଯାଉଥିଲା ଆଉ ଭାବୁଥିଲା, ସାଇ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ଫେର ଯଦି ଚିଡ଼ିଯିବ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେପରରେ ନିଜର ମନ କଥାକୁ ଲେଖି ଯାଉଥିଲା ସିନ୍ଧୁ। ପାହାନ୍ତି 4ଟା ହେବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ସିନ୍ଧୁର ମା ସରମୀ ବାଥରୁମ୍ ଯିବାକୁ ଉଠି ଆସିଲେ। ଦେଖିଲେ ସିନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ କଲମ ଆଉ କାଗଜ ଧରି ଉପରକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। କି ଲୋ, ଦେହରେ କ'ଣ ଭୂତ ପଶିଗଲା କି? ଏମିତି ଉପରକୁ ଅନେଇ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ରାତିରେ ଶୋଇନୁ ନା କ'ଣ? ସିନ୍ଧୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସରମୀ କହି ଉଠିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ତୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ଏଇଠି ବସିଛୁ। ତମ ଦି ଭଉଣୀଙ୍କ କଥା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଡ୍ରାମାବାଜି ନ ସରୁଣୁ ଫେର ସାନ ଭଉଣୀର ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ବାହାରୁ ଶୁଭୁଥିଲା ନନ୍ଦିନୀର ସ୍ୱର, ଭାଉଜ, ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ଆସିଲ। ସରମୀ ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ଭାବୁଥିଲେ, ଏଇ ରାତି 4ଟାରୁ ନନ୍ଦିନୀ କାହିଁ ଆସି ଡାକ ଦେଉଛି? ପାହାନ୍ତିଆ ହେବାକୁ ଆସୁଥିଲା। ବାହାରେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣି ସରମୀ ସେପଟକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଭାବୁଥିଲେ ସକାଳ ହେବାକୁ ଆହୁରି 2 ଘଡ଼ି ବାକି ଅଛି, ହେଲେ ଏଇ ନନ୍ଦିନୀଟା ଏତେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଡାକ ଦେଉଛି କାହିଁକି? ସରମୀ ଆଗେଇ ଗଲେ କବାଟ ପାଖକୁ। କବାଟ ଖୋଲି ପାହାଚ ଉପରେ ନନ୍ଦିନୀକୁ ଦେଖି ସରମୀ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଲୋ ନନ୍ଦିନୀ, ଏତେ ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଡାକ ଦେଉଛୁ କି? ଝିଅର ଦେହ ଭଲ ଅଛିଟି? ନା ନା ଭାଉଜ, ଟିକିର ଦେହ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି, ଏଇ ନିକଟରେ ମାନେ ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଭୋଜି ଅଛି। ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ନିଶିର ବାହାଘର। ତା'ର ଭୋଜିକୁ ମୁଁ ନ ଗଲେ କଥାଟା ଅସୁନ୍ଦର ହେବ। ସହଜେ ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକିକୁ ନେଇ ନିଶିର ବାହାଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ତମେ ଟିକେ ସାଇର କଥା ବୁଝୁଥିବ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଲୋଢ଼ା ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଭାଉଜ। ମୁଁ 2-4 ଦିନରେ ଫେରି ଆସିବି। ନନ୍ଦିନୀ କଥା ଶୁଣି ସରମୀ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ନନ୍ଦିନୀ, ଆମେ ପରା ଏକ ଘର। ସାଇର ଖାଅପିଅ ସବୁ କଥା ମୁଁ ବୁଝିବି। ନନ୍ଦିନୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସିନ୍ଧୁ ମନକୁ ମନ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଯାହା ହଉ, ନନ୍ଦିନୀ ମାଉସୀ ଚାଲିଗଲେ, ଏବେ ଘରେ ସାଇ ଏକୁଟିଆ। ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ସେ ସବୁକୁ ସିନ୍ଧୁ ସାଇକୁ ବୁଝେଇ କହିବ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସିନ୍ଧୁ ନିଜ ହାତଲେଖା ଚିଠିଟିକୁ ହାତରେ ଗୁଡ଼େଇ ଧରିଲା। ସାଇ ଘରକୁ ଯାଇ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଇ ବାଉଳି ହୋଇ ଚାଲି ଆସିଲା। କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖେ ତ ସିନ୍ଧୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଓହୋ, ତୁମେ ପୁଣି ଚାଲି ଆସିଲ। ମଣିଷକୁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଆଇ ବସାଇ ଦବନି? କ'ଣ ହେଲା କୁହ? ସାଇ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲା। ସାଇକୁ ଠେଲି ଦେଇ ସିନ୍ଧୁ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସି କହିଲା, ନନ୍ଦିନୀ ମାଉସୀ କହିଯାଇଛନ୍ତି ସାଇର କଥା ବୁଝୁଥିବ। ସାଇ ଚିଡ଼ି ଯାଇ କହିଲା, ତମେ ଓ ତମ ବିନ୍ଦୁ ଅପା ମୋ କଥା ବହୁତ ବୁଝିଲଣି, ଆଉ ବୁଝିବା ଲୋଢ଼ା ନାହିଁ। ସାଇ ଚିଡ଼ି ଯାଇ ସୋଫାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସିନ୍ଧୁ ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇ ଆସିଲା। ସାଇ ହାତକୁ ଚା କପ୍ଟି ଦେଇ କହିଲା, ନିଅ, କଡ଼ା ଚାଟିଏ ପିଇଦିଅ, ଭଲ ଲାଗିବ। ସବୁ ରାଗ ଫାଗ ଉଭେଇଯିବ। ସାଇ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଲା। କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଚା ତକ ପିଇଗଲା। ମୋର ତମକୁ କିଛି କହିବାର ଅଛି। ସବୁ ଏଇ ଚିଠିରେ ଲେଖିଦେଇଛି କହି ସିନ୍ଧୁ ସାଇ ହାତକୁ ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ ଦେଲା। ସାଇ ୟାକୁ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦବନି। ମୁଁ ଜାଣେ ୟାକୁ ପଢ଼ି ତମକୁ ଆହୁରି ରାଗ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ସାଇ। ଯଦି ଚିଠିଟି ପଢ଼ି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାଅ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଉଳ ପାଖ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ, ଯୋଉଠି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ସିନ୍ଧୁର କଥା ଶୁଣି ସାଇ ଭାବିଲା, ଇଏ ଚିଠିରେ କ'ଣ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇଛି କି? ମୁଁ ତ ୟାର ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ଏତେ ଥର ସଫେଇ ଦେବାକୁ କାହିଁ ଚାଲି ଆସୁଛି? ଯିଏ ତ ଭୁଲ କରିଛି ସିଏ ଭାରି ଖୁସିରେ ଘର ଭିତରେ ଅଛି। ଚିଠିଟି ଖୋଲି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଇ ଭାବିଲା, ଥାଉ, ଚିଠି ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସିନ୍ଧୁ କହିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବ। ସେଇଠି ସବୁକିଛି ଶୁଣି ଚାଲି ଆସିବ। ଏମିତିରେ ଆଉ 4 ଦିନ ପରେ ସିଏ ତା ଗାଁକୁ ଫେରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଧୁର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଯିବ। ସିନ୍ଧୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା ସାଇ କଥା। ଚିଠିଟିକୁ ପଢ଼ିଲା ନା ନାଇଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ। ସିନ୍ଧୁ ସାଇର ବାଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲା। ସଞ୍ଜବେଳେ ସାଇ ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ପଛେ ପଛେ ଲୁଚି ଛପି
ସିନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୁହେଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୋଖରୀ ପାଖେ। ସାଇ ସିନ୍ଧୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ତୁମେ ସେଇ ଚିଠି ପଢ଼ି ଏଠାକୁ ଆସିଛ ନା? ନା, ମୁଁ ତୁମଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି, ସାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ସିନ୍ଧୁ ସାଇକୁ ମନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ତାର ହାତ ଧରି ନିଜ ପାଖରେ ବସେଇ ଦେଲା। ମୁଣ୍ଡ ପୋତି କହିଲା, କେମିତି କହିବି ବୁଝିପାରୁନି ସାଇ। ମାନେ ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେସବୁ ମିଛ। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ତମେ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅ ସାଇ। ସିନ୍ଧୁ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯଦି ଜଣେ ପୁଅ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସାନ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଇ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ତେବେ କ'ଣ ହବ ସାଇ? ସାଇ ଓଠରେ ସାମାନ୍ୟ ବିରକ୍ତି ଭରା ହସ ମୁରୁକି ହସି ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ତମେ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛ ସିନ୍ଧୁ? ସିନ୍ଧୁ ଚମକି ଉଠି କହିଲା, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି। ସାଇ କେବଳ ଏତିକି କହିଲା, ତୁମ ଅପା ବିଷୟରେ କୁହ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ସିନ୍ଧୁ ନୀରବ ରହିଲା। ଠିକ୍ ଏଇ ସମୟରେ ସାଇ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଯାଇ ତାର ପାଦଟି ଶିଉଳିଆ ପାହାଚରେ ଖସିଗଲା। ଚିତ୍ ହେଇ ଏକାବେଳକେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଭିତରେ ଦୁଲ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା ସାଇ। ପୋଖରୀ ପାଣିର ମଝି ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା ସାଇ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଚିଲେଇ କହୁଥାଏ, ସିନ୍ଧୁ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ପହଁରା ଜାଣିନି। ସିନ୍ଧୁ ସାଇ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଆସି କୂଳ ପାଖେ ରହିଗଲା। ତାକୁ ପହଁରା ଆସେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ରଡ଼ି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସ, ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅ, ପୋଖରୀରେ ଜଣେ ବୁଡ଼ିଗଲେଣି। ସିନ୍ଧୁର ରଡ଼ି ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ତୁଠରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କ'ଣ କରିବ ସିନ୍ଧୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସାଇକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ସାରିଥିଲା। ସାଇକୁ ଟାଣି ସିନ୍ଧୁ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ସାଇକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମିତ୍ତ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମିଶି ସାଇକୁ କୂଳ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସି ପାହାଚ ଉପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ। ଶୋଇ ରହି ଦର ଖୋଲା ଆଖିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ସାଇ। ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋର ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ପାଣିକୁ ଯିବାକୁ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିଲି। ସେ ସବୁ ପରେ ସାଇ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆମ ବାପା ଓ ଜେଜେଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବି କହି ସିନ୍ଧୁ ପୁଣି ଦୌଡ଼ିଥିଲା ଘରକୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସନାତନ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ଯେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ସାଇର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ସିନ୍ଧୁ ସାଇ ଘରକୁ ଯାଇ ରୋଷେଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତାର ଦେଖାଶୁଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଇ ପାଖରେ ଖାଇବା ତକ ବାଢ଼ି ଦେଇ ସିନ୍ଧୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି, ତମେ ଖାଇଦିଅ, ଯଦି ଆଉ କିଛି ଲୋଢ଼ା ପଡ଼େ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ। ସାଇ କ୍ଷୀଣ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ ସିନ୍ଧୁ, ତମେ ମୋର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛ, ନହେଲେ ମୁଁ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ସାରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଖାଇଦେଇ ରେଷ୍ଟ ନିଅ କହି ସିନ୍ଧୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ସିନ୍ଧୁକୁ ସରମୀ ସାଇର ଦେହ କଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ, କିଲୋ ସିନ୍ଧୁ, ସାଇର ଦେହ କେମିତି ଅଛି? ଟୋକାଟା ସେଇ ପୋଖରୀକୁ କାହିଁ ଯାଉଥିଲା କେଜାଣି? ପହଁରା ନ ଜାଣି ଗଭୀର ପାଣିକୁ ଚାଲିଗଲା କେମିତି? ସିନ୍ଧୁ ନୀରବ ରହିଲା। ସେ ତାର ବୋଉକୁ କହିପାରିଲାନି ଯେ ଏ ସବୁର ଜଡ଼ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ। ସିନ୍ଧୁ ହିଁ ସାଇକୁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲା। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ସରମୀ ପୁଣି ସାଇର ଦେହ କେମିତି ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ। ସେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସାଇ ଶୋଇ ରହି ଗୋଟା ପଣେ ଥରୁଛି। ଦେହରେ ତାର ଖଇଫୁଟା ତାତି। ସରମୀ ସାଇକୁ ଉଠେଇ କହିଲେ, ଆରେ ତୋ ଦେହରେ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର, ରହ, ମୁଁ ଯାଇ ବିନ୍ଦୁ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୋ ପାଇଁ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିବେ। ସନାତନ କବିରାଜଙ୍କୁ ସାଇ ଘରକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଲେ। କବିରାଜ ସାଇକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲେ, ପୋଖରୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ତାକୁ ଅଦିନିଆ ଜ୍ୱରଟା ହୋଇଛି। ସେ 7-8 ପୁଡ଼ିଆ ଔଷଧ ଦେଇଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ, କେହି ଜଣେ ସାଇ ପାଖରେ ରାତି ସାରା ବସି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଇ ଔଷଧ ପୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ାକୁ ଘଡ଼ିଏକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ସକାଳୁ ମୁଁ ଫେର ଆସିବି। ସିନ୍ଧୁ ସରମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ବୋଉ, ତୁ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଯା, ମୁଁ ସାଇ ପାଖରେ ବସିଛି, ତାକୁ ଘଣ୍ଟାକୁ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େ ତେବେ ତତେ ଡାକିବି। ଠିକ୍ ଅଛି କହି ସରମୀ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତି ସାରା ସାଇର ବିଛଣା ପାଖରେ ବସି ରହିଲା ସିନ୍ଧୁ। ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାକୁ ତାକୁ ଔଷଧ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଇ ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ସିନ୍ଧୁ, ରାତି 2ଟା ବାଜିଲାଣି, ତମେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼, ନହେଲେ ତମ ଦେହଟା ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ସକାଳୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବି। ନା, ତମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଯିବିନି କହି ସିନ୍ଧୁ ସେମିତି ବସି ରହିଲା। ଥରକୁ ଥର
ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଉଷୁମ ପାଣି କରି ଆଣିବା ଓ ଔଷଧ ଦେବାରେ ସାରା ରାତି ବିତିଗଲା। ପାହାନ୍ତିଆ ବେଳକୁ ସାଇ ଦେଖିଲା ସିନ୍ଧୁ ତା ପାଖରେ ବସି ଢୁଳାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତାକୁ ଦେଖି ସାଇ ଭାବୁଥାଏ, ଭାରି ଭଲ ଝିଅଟି, ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା। ଫେର ରାତିସାରା ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ମୋ ପାଖେ ବସି ସେବା କରୁଛି। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସିନ୍ଧୁର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବିନ୍ଦୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥାଏ। ସାଇ ଏତେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଆସିବା ପରେ ବିନ୍ଦୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲାନି। ସାଇ ନିଜର ଫୋନ୍ଟି କୋଉଠି ଅଛି ଭାବି ଏପଟ ସେପଟ ଅନେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିନ୍ଧୁକୁ ନିଦରୁ ଉଠେଇବାକୁ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ପାଖରେ ଥିବା ସିନ୍ଧୁର ଫୋନ୍କୁ ଆଣି ସାଇ ନିଜ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟି ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ତାର ଫୋନ୍ଟି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କହୁଥିଲା। ନିଜ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଉଠିଲା ସାଇ। ସିଏ ଭାବିଲା ବୋଧେ ତାର ଫୋନ୍ଟି ପୋଖରୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ସିନ୍ଧୁର ଫୋନ୍କୁ ସାଇ ଦେଖିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖୁଥାଏ, କାରଣ ସିନ୍ଧୁର ଫୋନ୍ରେ ସାଇର ଗୁଡ଼ିଏ ଫଟୋ ଥିଲା। ସେ ସବୁ ସିନ୍ଧୁ କେତେବେଳେ ଉଠେଇ ରଖିଛି ତାହା ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲା ସାଇ। କୌତୂହଳବଶତଃ ସାଇ ସିନ୍ଧୁର ଫୋନ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସିନ୍ଧୁର ଫୋନ୍ରୁ ସାଇର ନମ୍ବରକୁ ବହୁତ ଥର ଫୋନ୍ ଆସିଛି। ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସାଇ ସିନ୍ଧୁର ଫୋନ୍ରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଇ ପାଖକୁ ଯେତିକି ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ସେ ସବୁ ସିନ୍ଧୁର ଫୋନ୍ରୁ। ସାଇକୁ ମନେ ହେଲା ଯେମିତି ବିନ୍ଦୁ ନୁହଁ, ସିନ୍ଧୁ ତା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଓ ମେସେଜ୍ କରୁଥିଲା। ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରେମିକା ବୋଲି ଭାବି ବସିଥିଲା, ସିଏ ତାର ସାନ ଭଉଣୀ। ସାଇର ଓଠରେ ଦରହାସର ଝଲକଟିଏ। ସେ ଦେଖୁଥିଲା ସିନ୍ଧୁକୁ। ତାର ନିରୀହ ଚେହେରାକୁ। ନିଦୁଆ ଆଖି ଦୁଇଟିରେ ସାଇ ପାଇଁ ଢେର୍ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଛି। ସିନ୍ଧୁର ମୁହଁକୁ ଢାଙ୍କି ଆସୁଥିବା ଆଲୁରା କେଶଗୁଡ଼ାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସାଇ। ଏସବୁ ତମେ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲନି କାହିଁକି? ଏତେ ଦିନର ସାଇ ତା ପ୍ରେମକୁ କେହି କ'ଣ ଏମିତି ଲୁଚେଇ ରଖେ? ନିଜ ମନକୁ ପଚାରୁଥିଲା ସାଇ। ସେ ସିନ୍ଧୁର ମନ କଥାକୁ କେମିତି ବୁଝିପାରିଲାନି? ଚମକି ନିଦରୁ ଉଠି ଯାଉଥିଲା ସିନ୍ଧୁ। ଘଡ଼ିକୁ ଚାହିଁ କହୁଥିଲା, ଏତେ ସମୟ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସାଇ, ତମ ଔଷଧ ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ସାଇ ସିନ୍ଧୁର କଥା ଶୁଣି ପାରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଫେର୍ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାଇ ସିନ୍ଧୁର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝି ସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁକୁ ଏକଥା ଅଜଣା ଥିଲା। ବିନ୍ଦୁ ସାଇ ଓ ସିନ୍ଧୁର ପ୍ରେମରେ କିଛି ଖେଳ ଖେଳିବନି ତ? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ଷଷ୍ଠ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ପରଭାଗ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।